मूसेवाला कतलकांड तो बाद गैंगस्टरां नूं सताउण लग्या डर। लॉरेंस बिश्नोई तो बाद जोगी भगवानपुरी ते अमित डागर ने हाईकोर्ट च पाई है पटिशन। एनकाउंटर का जताया खदशा। विरोधी दलों की अज होने वाली मीटिंग टली। अकाली दल ते बीजेपी ने मंगिया होर समा। कानून व्यवस्था ते मूसेवाला कतलकांड नूं लैके करनी सी मीटिंग। संगरूर जिमनी चोण नूं लैके काउंटडाउन शुरू। नामजदगी नूं सिर्फ 3 दिन बचे पर अजे तक किसी भी पार्टी ने नहीं खोले पत्ते। सिद्धू मूसेवाला के परिवार नूं संगरूर जिमनी चोण दे लई सांझा उम्मीदवार ऐलानण दी मंग। परमजीत सरना ने अकाल तख्त के जथेदार नूं कीती अपील कि मूसेवाला के परिवारक मैंबर नूं चोण लड़न लई करो राजी। पंजाब कांग्रेस नूं लग सकदा वड्डा झटका। राजकुमार वेरका ते ओपी सोनी बीजेपी च हो सकदे ने शामिल। पर प्रताप बाजवा ने ओपी सोनी दे पार्टी छड्डण दी चर्चावां ते कीता खंडन। फिरोजपुर तो बाद हुण लुधियाना जेल दे विच गैंगवार गैंगस्टर शुभम ते मनी बैंस गुट भिड़े। झगड़े तो बाद जेल दे विचों 3 मोबाइल बरामद। धार्मिक भावनावां नूं भड़काउण दे मामले दे विच रवीना टंडन, फराह खान ते भारती सिंह नूं राहत। हाईकोर्ट ने लगाई FIR ते रोक। SI भाईचारे ते टिप्पणी नूं लैके बटाला च दर्ज होया सी मामला। श्रद्धा भावना दिना मनाया जा रहा गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा। हरमंदिर साहिब समेत तमाम गुरु घरां दे विच विशेष धार्मिक समागम। संगत पर रही हाजिरी। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे सब तो पहला बुलेटिन दी मूसेवाला तो। दस दईए कि अज मूसेवाला दे परिवार नूं मिलणगे सीएम मान और परिवार दे नाल दुख साझा कीता जाएगा। मूसा पिंड दे विच जाके जिहड़ा इस दुख साझा करनगे। दस्सिए कि घर दे बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरी तरह दे नाल सख्ती दे प्रबंध कर दिते गए ने और हर पहलू दे नाल सुरक्षा दस्ता जिहड़ा तैनात कर दिता गया। परिवार दे नाल दुख साझा करना है सो सुभाविक तौर ते सीएम होने दे नाते उन्हां दी सुरक्षा जिहड़ी है वधाई गई है। पर इस तो थोड़ी देर पहला जेकर गल कीती जावे तां तकरार कुछ नजर आई सी। पिंड वासियां दी तकरार प्रशासन दे नाल नजर आई सी और नाराजगी इस गल करके सी कि आखिरकार क्यों इन्ना सख्त जिहड़ा पहरा कीता गया, क्यों इन्ने दस्ते जिहड़े ने पहला कई किलोमीटर तक लगा दिते गए, जबकि लोकां नूं उन्हां दे रिश्तेदारां नूं इत्थे पहुंचण दे विच घर च आउण दे विच परेशानी का सामना करना पै रहा, जिसनूं लैके नाराजगी जाहिर की गई सी। और नाराजगी जिहड़ी है स्क्रीन ते भी नजर आई सी, यानी कि तस्वीरां च भी नजर आई कि किस तरह दे नाल नाराजगी हुई। और तस्वीरां तुहानूं हुण भी दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहला दियां करीब 8:15 दियां ये तस्वीरां ने जदों इस तरह की हालात इत्थे बनते नजर आए थे। हालांकि अधिकारी जिहड़े ने कुछ अजिहे बयान दे रहे थे जिसनूं लैके किंतु परंतु भी शुरू हो गए ने। प्रशासन की गल की जाए सुरक्षा के लिहाज दे नाल उन्होंने अपने पद्धर ते प्रबंध किए, क्योंकि जिस तरह दे नाल पिछले दिनों च हालात बने, कतल की वारदात हुई, उस तो बाद माहौल कुछ ठीक नहीं सी। खास तौर पर जेकर इत्थों दे गल की जाए गुस्सा जिहड़ा लोकां च नजर आ रहा सी, जिसनूं लैके सुभाविक तौर पर इस तरह के प्रबंध होने भी बनते सन, पर ज्यादा सख्ती की गई इस तरह का पिंड वालियां दा इल्जाम है। जिस तो बाद उन्होंने वालों ये प्रदर्शन जिहड़ा वो भी वेखण नूं मिलिया। तकरार काफी नजर आई। तकरार जिहड़ी है वो पुलिस दे नाल होई, जिस तो बाद इस तरह के हालात बने। न्यूज़ 18 ते आप विधायक गुरप्रीत बनावाली एक्सक्लूसिव उन्होंने गलबात की। मूसेवाला कतलकांड की जांच के केंद्रीय एजेंसियों के नाल तालमेल करांगे। उन्होंने कहा और सरकार पूरा परिवार जिहड़ा उन्हां दीयां मंगां मन्नण नूं पूरी तरह दे नाल सरकार परिवार दीयां मंगां मन्नण नूं लैके सहमत है। गुरप्रीत बनावाली दी विरोधियों नूं भी नसीहत सामने आई है कि इस ते सियासत ना की जाए। उन्होंने कहा कतल ते सियासत ना होवे। जवान पुत मरिया, नौजवान की मौत हुई है तो सियासत तो गुरेज किया जाए। किवें देखते हो पुलिस प्रशासन की नलैकी कि परिवार नूं रोक दिता गया, पूरा एक छोणी तब्दील कर दिता गया। रिश्तेदारां 'च बहुत ज़्यादा गुस्सा सीगा, तुसीं मौके ते सीगे, तुहानूं भी विरोध का सामना करना पिया। देखो मेरा आपदा परिवार आ, मैं लगातार जा रहा सिद्धू मूसेवाले के परिवार च। अज भी मैं परिवार के संपर्क सी, रात भी मैं 2 घंटे परिवार के नाल बैठ के आयागा। मैं जो गया तुसीं भी वेख्या होणागा उत्थे, ते जिहड़े रिश्तेदार सीगे जां पिंड वाले सीगे तो उन्हां दे मन दे विच गुस्सा सी। सानूं असुविधा हुई आ, सानू रोकिया गया गा, असी दुध लैके आ रहे थे तो मैं उन्होंने तो माफ़ी भी मंगी है भी जिथे भी कोई प्रशासन की अणगहली हुई है मैं माफ़ी मंगदा। साडा आपदा परिवार आ तो लोगों का इस गल तो गुस्सा सीगा। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर वेखना सी, देखना भी कित्थे ये गलती हुई आ। उस करके है ना सरकार प्रति गुस्सा गा, ना मान साहब प्रति गुस्सा, ना साडे प्रति गुस्सा। मेरे तो गल लग के रोए आ वो
ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ, ਚੋਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਖਣਾਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੰਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ? ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਚਮਚੀਗਿਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਟੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਕੱਲ 2 ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾਗਾ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਹੂਗਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ, ਐਨਆਈ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਆ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਲਾਖਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ? ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਾਂਜਾ, ਉਸਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਖਣਾਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਲੀਡ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗੋ सुरक्षा दस्ता पहुंच चुके हैं और पंकज कपाही मौके पे मौजूद ने। तो दस दिए कि सुरक्षा दे पूरे पुख्ता प्रबंध जिहड़े ने वो कीते गए ने। मुख्यमंत्री जी ओवर टू यू पंकज। देखो इस वे मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े ने वो पहुंच चुके हैं, सिद्धू मूसेवाला दे परिवार दे नाल मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीरां मैं दिखाना चाहूँगा, सिद्धू मूसेवाला दे घर तो सीधियां तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक कार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वे पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे ने, परिवार नाल मिल रहे हैं, परिवार नाल दुख साझा कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री वालों इस गल का जिक्र किया जा रहा है कि दोषियों नूं जल्द तो जल्द फड़ लिता जाएगा, दोषियों को जल्द तो जल्द गिरफ्तार कर लिता जाएगा। और इस दे नाल नाल जिस गल का जिक्र हो रहा सी, पहला कल दो मंत्री मिल के गए सी, इस गल का जिक्र कर रहे सी कि सिद्धू दी जिहड़ियां ख्वाहिशां सीगियां, उन्हां दी ख्वाहिशां सीगियां कि मानसा दे विच एक अजिहा हस्पताल बने, मानसा च एक अजिहा हॉस्पिटल बनना चाहिए वै, जिस नूं लैके सरकार कह रही है कि उस तरीके का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। इस नूं लैके सिद्धू जगह भी देख रही सी। दूसरा है कि जिहड़ा इत्थे मानसा दे विच लोकां दे लई जिहड़ियां मुश्किलां ने उन्हां नूं दूर किया जाए, क्योंकि टिब्बियां दा पुੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੂਸਾ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਰਵੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ। जी पंकज बिल्कुल ये तस्वीरां गुरजोत दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े ने परिवार दे नाल दुख साझा कर रहे हैं और परिवार दे नाल मिल रहे हैं और ये भरोसा दिता जा रहा परिवार नूं कि सरकार एड़ी चोटी दा जोर लगा रही है कि सिद्धू मूसेवाले दे जिहड़े दोषी ने, जिहड़े हत्यारे ने, जिहड़े कातल ने, उन्हां नूं जल्द तो जल्द फड़िया जाएगा और उन्हां नूं सज़ा जिहड़ी है वो पुलिस वालों दित्ती जाएगी, न्याय प्रणाली वालों दित्ती जाएगी। और तमाम इस वेले पुलिस की जी SIT है वो उन्होंने तफ्तीश कितने तक पहुंची है, ये भी जानकारी परिवार के नाल मुख्यमंत्री साझी कर रहे हैं। और जिस तरीके नाल ये कहा जा रहा है कि इस मानसा दे विच क्योंकि कैंसर के मरीज ज्यादा ने, तो सिद्धू मूसेवाले का एक सपना सी कि इत्थे कैंसर के लिए एक हॉस्पिटल जिहड़ा वा वो बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री भरोसा दे रहे हैं कि सरकार हस्पताल जिहड़ा बनाएगी। और इस नाल मूसेवाले का एक होर ख्वाहिश है कि इत्थे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जिहड़ा वा वो बनना चाहिए मानसा दे विच। तो उस गल का भी भरोसा जिहड़ा वा वो दिता जा रहा है मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों। मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वेले सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता दे नाल गलबात कर रहे हैं, हवेली दे अंदर मौजूद ने, जो बड़े रीझां दे नाल सिद्धू ने अपने वास्ते बनाई थी। बड़े रीझां दे नाल सिद्धू मूसेवाले ने ये हवेली अपने वास्ते बनाई थी। और सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके नाल दुनिया तो रुखसत होए, जिस तरीके नाल उन्हां दा कतल कर दिता गया, उस तो बाद इस वेले पुलिस जरूर कोशिश कर रही है कि दोषियों को फड़िया जाए। कई तरह की लीड भी मिली है, लेकिन इस वेले परिवार के नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान जिहड़े ने मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरां दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री की गड्डी दिखा रहे हैं और इस तो अगे जिहड़ा नहीं जान दिता जा रहा। और सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता के नाल जिहड़ी
ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਜੋਤ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪੰਕਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਖੋਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਿਛੜਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਫਾ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਕਾਤਲ, ਇਹ ਹਥਿਆਰੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ AN-94 ਵਰਗੇ ਵੈਪਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾਮਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸਨੇ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਡਰੋ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮਜਨਤਕ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੇਟ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੇਟ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ, ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਗੇਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਜਿੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 700 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੇਟ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਟ ਖੁੱਲਿਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਜਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 59-11 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 59-11 ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਲਗਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਲਗਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਾ ਤੇ ਬਗੇੜਾ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਮਾਨਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨਸੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮਾਨਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮੂਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਮੂਸੇ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਭਾਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸਮਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੇਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ AN-94 ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਜੋਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋ ਕਹੇਗਾ, NIA ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦੀ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜੀਪ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਜੀਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੀਪ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਰਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 70-80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਔਰ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲਗਾਵ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਹੌਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 2018 ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗੇ ਔਰ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨ ਸੀ, ਇੱਕ AN 94 ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 19 ਦੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ 'ਚ 7 ਤੋਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ SIT ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਤੱਥ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾਈ। ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਡਰ ਸੀ, 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਰਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਅਚੰਭਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਮਾਤਮ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਲਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਏੜੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆਏ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ SYL ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ SYL ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਸੋਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਝਿਜਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਕਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਖੁਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਕਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਕਜ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਤਮਾਮ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ तमाम कड़ियां जोड़न की कोशिश की जा रही है। गुरजोत, इस करके भी ये ਜਿਹੜੇ वारदात हुई है ये चिंता का विषय है कि AN-94 कभी इस्तेमाल पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होया। अगर उस तरीके के वैपन आ गए ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ और इस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटैलीजेंस दफ्तर ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ और उस ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ, ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਓਪਨਲੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਅਜੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੈਕਸਸ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, SIT ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਮੂਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋਣ ਜੋਗਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਭੂਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਕਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ। वाला अमूमन ये कहते थे कि आस-पास के लोग बोलते हैं, मैंने उस गल की परवाह नहीं, आस-पास की धमकियां मिल रही है, मैंने उस गल की परवाह नहीं, मैं अपना काम कर रहा, मैं अपनी गायकी के खेत्र के बेहतर काम कर रहा और मैं अगे भी करता रहूंगा। मैं अपनी पिंड लिए काम कर रहा, मैं अपने मानसे लिए काम कर रहा और मैं अगे भी करता रहूंगा। इस गल का जिक्र अमूमन करते थे। ये जितों तक धमकियां की गल है, जो कल मेरी गलबात कुछ परिवारक मैंबरां नाल हो रही थी, वो दस रहे 2018 तो धमकियां दी जी, हालांकि पिता के नाल बेबे दे नाल कोई इस गल का जिक्र नहीं करते सी ताकि उन्होंने चिंता ना हो, लेकिन पता होंदा और फादर अमूमन इस गल का जिक्र करते सी कल्ला बाहर ना जाया कर और कल्ला बाहर खाता हो सकता है, क्योंकि किते ना किते इस तरीके की जानकारी मिल जाती है। लेकिन सिद्धू नूं लग रहा सी कि उन्होंने जिहड़ा वै कोई परवाह नहीं सी, उन्होंने डर नहीं सी, उन्होंने इस गल की चिंता नहीं सी। उन्हें लगता सीगा कि कोई आएगा तो उन्होंने कोल भी लाइसेंसी वैपन है, लेकिन किसी अगे झुकन वाले नहीं है, किसी को अजिहे पैसे देने वाले नहीं है, किसी को अजिही अगर पैसे दे दिते तो उसकी गंटी की है कि दोबारा तंग नहीं करेगा या दोबारा पैसा नहीं मंगेगा। इस गल को लैके वो झुकते नहीं थे। और सिद्धू ने शायद इस पता नहीं सोचा सीगा कि ऑटोमैटिक वैपन भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ 45 mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਮਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀਗੇ, 2 ਕਾਰਤੂਸ ਸਿਰਫ ਵੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ 2 ਕਰਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ, ਉਹ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਸੀ, 2 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਗਨਮੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੇਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਰੇਕੀ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੈਪਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਓਪਨਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੜ ਪਾਈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਬੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ तमाम ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਓਪਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੀਡ ਮਿਲੀ SIT ਨੂੰ, ਉਹ ਲੀਡ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। तमाम ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੇਕੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AR-94 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਤਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਦਮ ਤੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਆਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੋਏ ਗਨ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਪੰਕਜ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਫੈਨ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੂਮਨ YouTube ਤੇ, Facebook ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ AK-47 ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੁੜੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜੁੜੇ, ਓਪਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਔਰ ਦਲੇਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 46 ਤੋਂ 48 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 48 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਵੈਪਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੇਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ CCTV ਨੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਲ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਅਜੇ SIT ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੰਤਰ ਲੱਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੰਤਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਪੰਕਜ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ 2-3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਚਸਵ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਰੋਤੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਮੂਮਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫਰੋਤੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਓਫ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਫੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼, ਅਫਸਾਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 54 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਖੋਲਣਾ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਔਰ ਮੂਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋੜ ਦਾਂਗਾ। ਔਰ ਪੰਕਜ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਧਾਰੇ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਕੱਟ ਦੱਸੇਗਾ ਕੁੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਟਿਆ। ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੁਕਮਾ ਬੈਠਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਟ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਟੁਕਮਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਨਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਊਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਮੂਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੂਸੇ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਮਨ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਕਜ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ
ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਮੂਸੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ। ਜੀ ਪੰਕਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 295 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ SYL ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆਣਾ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੀਤ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੱਟ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਬੜਕ ਮਾਰਨਾ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਅਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਉਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਚ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਪਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੌਣ ਸੀ। ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਸੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸੋਫਟ ਸੌਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੌਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਕਜ? देखो गुरजोत, इस वे मैं सब तो पहला तस्वीर गेट दी दिखाऊंगा। हलचल हुई है, जी सिक्योरिटी है वो अलर्ट हुई है और मुख्यमंत्री इस वे बाहर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री इस वे अगले कुछ ही सकिंटां मिनटां बाहर आ जाएंगे। ये तस्वीर बयान कर रही ने किस तरीके अलर्ट जोड़ा होया परिवार को मिल चुके हैं। घंटे तो ज्यादा परिवार के नाल दुख साझा किया हुआ और कहा कि जो भी परिवार दी मंगां ने, जो भी गल्लां ने, वो सारियां गल्लां सरकार पूरियां करेगी, वो गल्लां ते अमल करेगी। हालांकि परिवार का यही कहना है कि परिवार को कुछ नहीं चाहिए। साडा एक पुत्र सीगा वो दुनिया तो रुखसत हो गया, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जिहड़े दोषी ने उन्होंने फड़ लिता जाए, उन्होंने गिरफ्तार कर लिता जाए ताकि जिहड़ा वा किसी होर दा पुत्र इस तरीके ना मारिया जाए। और सिद्धू मूसेवाले दे पिता लगातार हर किसी नूं जिहड़े हिमायत देन आंदे है, हमदर्दी दा करदे है, उन्होंने मिलते हैं। उन्हों दी अखां सिद्धू मूसेवाले दे फादर दियां बयान करदियां ने कि वो दर्द किसी के नाल साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके नाल जिस दिन उन्हों का संस्कार होना सी उस वे उन्होंने जिवें अपनी पगड़ी जी दस्तार जिहड़ा मान हुंदा है, जो सब कुछ हुंदा है, वो उतार के जिहड़े तमाम चाहण वाले सीगे उन्हां दे अगे रखी और उन्हां नूं शुक्रिया अदा किया कि इन्ना प्यार मेरे बेटे नूं करन दे लई। और जो सिद्धू का अंदाज, जो सिद्धू का स्टाइल सी स्टेज ते थापी मारन दा, जो सिद्धू मूसेवाले नूं दुनिया तो वखरा बनाती सी, दूजे गायकों तो वखरा बनाती सी, उस अंदाज सिद्धू नूं अलविदा भी उन्होंने पिता ने किया। और वो बयान वो तस्वीर हर किसी नूं रुवा गईयां, हर किसी दी अखां नमन कर गईयां, हर किसी दी अखां वो तस्वीर देख के पानी निकलता हुआ हर किसी दे नजर आया जो सिद्धू मूसेवाले दे पिता ने उस दिन दुख साझा किया सी। और सिद्धू मूसेवाला सब तो ज्यादा अपने पिता नूं प्यार करते सी। स्टेज ते भी एक बार एक वाकया अजिहा सीगा जो अपने पिता नूं मिले तो उस अंदाज थापा भी जिहड़ा वा अपने पास से मारिया। और सिद्धू का जो स्टाइल सी यही चीज़ां नूं वखरा बनाती सी दुनिया तो, यही तस्वीरां जिहड़ियां ने वो दुनिया तो वखरा बनाती सी। और इस वजह करके एक गल होर है गुरजोत कि जिहड़ा सिद्धू का लास्ट गाना जो कुछ गाने उन्होंने आ भी रहे, कुछ गाने आए भी सी। 15-20 दिन पहला एक लास्ट राइड गाना आया सी। लास्ट राइड गाने दे विच भी उन्होंने जिस तरीके नाल शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस गल का जिक्र किया कि चेहरे पे जिहड़ा नूर है वो जवानी च किस तरीके दे नाल जनाजा उठेगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। वही तस्वीर सिद्धू दे नाल हुई और सिद्धू जो पूरे मूसे का नाम रोशन कर रहे थे दुनिया भर दे विच, वो इस दुनिया नूं अलविदा कह चुके ने। लेकिन उन्होंने दोस्त कहते हैं कि अमर ने सिद्धू साडे विच अज भी उस तरीके दे नाल ने। और इस वजह करके जिहड़ा वा सिद्धू नूं चाहवान वाले, मिलन वाले दुनिया भर दे जिहड़े उन्हां दे फैन फॉलोअर ने वो इत्थे पहुंच रहे ने। और मैनूं भी बिल्कुल पंकज और सीएम भी पहुंचे हुए ने। तुसी दस रहे सी कि शायद हलचल हुई है और थोड़ी देर चाहण वाले ने, तो मुलाकात काफी देर चल रही है, यानी कि 1 घंटा तो हो गया आराम दे नाल। और उस तो बाद हुण जेकर अगे होर कोई गलबात भी हो रही है, अजे होर 10 मिनट बाहर नहीं निकलते, तो काफी देर इस हिसाब दे नाल मुलाकात हुई है। और सुभाविक तौर पर दुख दे नाल नाल जिहड़ा है वो सारियां गल्लां जिहड़ियां ने वो सांझियां होईयां होणगीਆਂ कि किवें सरकार अपने पद्धर ते काम कर रही है, फिर 2-3 चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दा दिल है जिहड़ा मूसेवाला दी चाह सीगी होनी चाहिए। और तस्वीरां असीं वेख रहे हां और हलचल वध रही है, शायद सीएम बाहर आ रहे हैं पंकज। बिल्कुल जी सीएम सिक्योरिटी बाहर आ गई है, सीएम सिक्योरिटी बाहर आ गई, गेट खुलिया सी, सीएम सिक्योरिटी बाहर आ गई है। जिहड़ियां सीएम दी गड्डियां ने वो भी अलर्ट ते लग गई ने, किसी वेले भी सीएम जिहड़े ने वो बाहर आ सकते हैं, किसी वेले भी सीएम जिहड़े ने वो बाहर आ सकते हैं। और इस वेले हवेली के अंदर मौजूद ने जिहड़ी उन्हां दे नाल सिक्योरिटी हुंदी है बाहर आ चुकी है। और मुख्यमंत्री के लिए दरवाजा किसी वेले भी खुल सकता है, कि दरवाजा खुल गया, लेकिन अजे पुलिस इंस्पैक्टर बाहर आए ने। और मूसेवाले की हवेली का गेट जिहड़ा बड़े रीझां दे नाल बनाया सी, बड़े सुपनियां दे नाल बनाया सी, सिद्धू ने अपनी मेहनत अपनी कमाई दे नाल वो गेट खोल रहा है, वो दरवाजा खोल रहा है। और मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहर आ गए ने, मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहर आ गए ने, परिवार दे नाल दुख साझा किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहर आ गए ने, सीधी तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बाहर आ गए ने। 1 घंटे तो ज्यादा दा समा जिहड़ा है वो परिवार दे नाल साझा किया, दुख व्यक्त किया, जिहड़ा सरकार की कुछ कर रही है वो सारी गलबात मुख्यमंत्री वालों की गई, सरकार की कुछ करेगी वो गलबात परिवार के नाल की गई। और जो परिवार का
ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਨਸੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟਾ 8 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ 8 ਮਿੰਟ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਘੰਟਾ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸੂਗੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਸੇ 'ਚ ਬਣੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਪੜ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਚੰਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀਰ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੇਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਏ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟਿੱਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
सख्त सजा दी जाए, मिसाली तौर पर सजा दी जाए ताकि पूर्ण तौर पर इंसाफ जिहड़ा है वो परिवार की झोली पै सके, क्योंकि जिस तरह दे नाल कतल की वारदात हुई। ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਨਸੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਹੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੂਸੇ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲकुल लगातार तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੇ ਲਈ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖੀ ਵੰਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਜਿਸਨੇ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।